ایک ویڈیو میں واقعہ بیان کیا کہ مولانا روم کے ایک خادم تھے، مولانا روم کے مہمان آ گئے تو لکڑیاں نہیں تھی پکانے کے لیے، تو انہوں نے اپنی ٹانگ کے اوپر تیل چھڑکا اور اس ٹانگ کو آگ لگا کے ہنڈیاں پکا لی، اندازہ کریں، اور صبح اٹھے تو ٹانگ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر انہیں مزہ آنا شروع ہو گیا، وہ جب بھی مہمان آتا تھا اپنی ٹانگ کو آگ لگاتے تھے۔ تو وہ مولانا روم کے خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی، تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی، تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا، آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر، کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا، اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی، اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے، تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا۔ آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا، بس چپ کرے۔ صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی، رات کو جل گئی تھی، چربی خون سب، اور صبح ٹھیک تھی۔ اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں، اپنے شیخ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے، اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کرو۔ تو وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ مولانا روم کو تیل تے دریافت کو نہیں ہویا، تیل کا پہلا کنواں تو 1853 میں پنسلوینیا امریکہ میں نکلا، اور مولانا روم تو اس سے کئی سو سال پہلے مر چکے میں، ایک ایڑا تیل چھڑک دے رہے ہوتے۔ ویسے میں مسئلہ حل کر دوں گا، مٹی کا تیل نہیں تھے چھڑک رہے، کوئی اور تیل ہوگا، کوئی زیتون کا یا کوئی اور تیل، سرسوں کا یہ ہوگا، تھوڑا جہاں بینیفٹ بھی دئیے، ہو سکتا ہے پھر کہنے گے رہے بالکل ہی سانو کھڈے لین لا رہے ہیں۔ عام بندے تو یہ سمجھا کہ مٹی کا تیل ہوئے گا، نہیں، وہ حضرت ایڈون نے دریافت کیتا سی، کرسچن سن مٹھی داڑھی سی، حضرت ایڈون۔ اور سعودیہ میں 1944 میں تیل کا پہلا کنواں نکلا ہے، ارامکو کمپنی امریکہ کی، اس نے نکالا تھا۔ اور دیکھیں سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے، یہ سارے حج عمرے کے لیے تو جاتے تھے نا، کسی میں تیل نہیں نظر آیا ہوتے، ہائے ہائے سعودی تیل نکلے، بزرگی بھی لے گیا۔ کیوں؟ یہ تو کہتے ہیں اوپر دیکھا جی ستوں سمانا دے ہوتے، تھلے ستوں زمینہ، تیل بھی گراس۔ 100 سال نہیں ہوئے، 80 سال ہوئے ہیں سعودیہ میں تیل نکلے ہوئے، اتنی غریب قوم تھی۔ حضرت گورا صاحب نے آ کے، ارامکو کمپنی نے، حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی، اور ہمارے اسپیکرز ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ڈنڈے لے کے نا امریکہ انشاءاللہ فتح کر لینا ہے۔ تھوڑا تیل بھی انہوں نے پہ جانا ہے جس سے تھوڑی آکڑ ہے۔ آج کمپنیاں وہاں سے چلی جائیں نا، پوری دنیا کے مسلمان مل کے ایک تیل کا کنواں نہیں چلا سکتے، ٹیکنالوجی ساری ان کے پاس ہے۔ کہانیاں سنیں ان کی، تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ ساری کہانیاں خود بیان کرتے ہیں۔ پھر وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو ایک کہانی تھی وہ تو خود بیان کی ہوئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، کہ 7 سال تک رابعہ بصریہ لڑکتی ہوئی 7 سال میں حج کے لیے پہنچی، کلبازیاں کھاتی ہوئی، ہاں یہ انہوں نے کہا لڑکتی ہوئی۔ جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی، سجدے میں گر گئیں، اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا، سر اٹھایا ہی نہیں۔ 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی، اس لیے کعبہ ان کے استقبال کے لیے آ گیا تھا۔ اچھا، کعبہ اور رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے آیا ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام آنسوؤں کے ساتھ حدیبیہ سے واپس چلے گئے، ان کے استقبال کے لیے اور رسول اللہ کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا۔ کتنے دماغ پہنچا دیکھو انجینئر دا، ہوئے 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 ہوئے۔ رابعہ بصریہ کے لیے آ گیا، اور کہتے ہیں مسلسل لڑکتی رہی 7 سال تک، یعنی نہ پیشاب، نہ کھانا، نہ پینا، نہ نماز، اور سب سے بڑھ کے یہ کون سی عبادت ہے کہ لڑک کے آپ نے، اور ایک عورت ذات جمناسٹک کی پلیئر تھی وہ، اس زمانے میں تو یہ تہمت پہنی ہوئی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے یہ رابعہ بصریہ کا زمانہ جو ہے وہ 2 صدی ہجری کا ہے، 1200 سال پرانی بات کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر طاہر کا ایسا مزے لے کے سنا رہے ہیں۔ لہذا یہ قادری صاحب نے جو امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، ڈاکٹر صاحب جو چیزیں آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا بنائیں گے؟ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں، ایک ویڈیو نہیں، میں تو 10 گھنٹے اور بول سکتا ہوں جو آپ نے ویڈیوز میں واقعات سنائے ہوئے ہیں کہانیوں والے،
बुजुर्गों की तरफ मंसूब। जी अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक औरत आई, उसका बच्चा उनके पास पढ़ रहा था और वो मुर्गा खा रहे थे और वो दाल से रोटी खा रहा था। तो मुर्गा थोड़ी देर बाद उन्होंने हड्डियों पे कुंभ भी जिंदा पड़ा तो मुर्गा जिंदा हो गया। उन्होंने कहा जब तेरा बेटा इस मर्तबे पे पहुंचेगा ना तो वो भी मुर्गा खा लेगा। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गई, उधर देखा आप मुर्गी खा रहे थे और खा के हड्डियां फेंक रहे थे, एक जगह हड्डियां जमा थी। अब माँ और पारा और चढ़ गया और कहने लगी ए सरकार, आप मुर्गियां खाएं और मेरा बेटा रूखी जौ की रोटी खाए, ये कहां का सलूक है? फरमाया बैठ जाओ माई। जब खाने से फारिग हुए तो हड्डियां जमा थी। आपने हड्डियों से कहा कि हड्डियों दोबारा मुर्गा बन के खड़ी हो जाओ। देखते देखते मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। आपने फरमाया तेरा बेटा जब इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहे खाता भी रहे। यार इस मर्तबे पे पहुंचे बगैर मुर्गा नहीं खाना किसी ने। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान अली ने कितने कुकड़ जिंदा किए ने। चलो नबी इस्लाम ने को मुर्गा जिंदा किया है, वो को रवायत दिखा दो कि जाहिर है कि बुजुर्ग तो हुजूर की सुन्नत पे होते थे ना, तो हुजूर भी फिर यही करते होंगे ना कि नबी इस्लाम खुद मुर्गा खाते होंगे और अपने मुरीदीन को जो है वो सूखी रोटी खिलाते होंगे। हाँ, ये जरा बताओ कि ये अब्दुल कादिर जिलानी ने किस नबी का कलमा पढ़ा हुआ है? ये किस नबी की सुन्नत पे चल रहा है? साहबा ने तो एक पत्थर बांधा हुआ था, खंदक के मौका पर नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। तुम्हारे बुजुर्ग किस नबी के तरीके पे? आओ टेक्निकली भी जरा बताओ। तुम्हारे बुजुर्ग मुरीदों को जला के राख कर दें, और बुखारी मुस्लिम में है कि हमारे नबी इस्लाम अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल हुजूर के साथ रहूं, छोटा सा बच्चा था 10 साल का, उम्मे सुलैम मेरी वालदा छोड़ गई कि आपकी खिदमत करेगा। मैं घर के कामकाज के लिए जब निकलता हुजूर मुझे भेजते तो मैं जाके बच्चों में खेलता, भूल ही जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे नहीं डांटा, कभी ये नहीं कहा तूने ये काम क्यों किया, क्यों नहीं किया। और तुम्हारे अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारे बकौल मुरीदों को जला के राख कर दें और खुद मुर्गे खाते हैं और मुरीदों को दाल खिलाते हैं। लिहाजा ये आजकल जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डब्बा पीर नहीं जे, ये भी असली पीर जे, वड्डे भी यही कुछ सन। आप कुकर खाते सन, दूसरे ਨੂੰ दाला खवाते सन। आज आप कहते हैं ना ये बाजारों में फिरते हैं अमरीद और पुराने बुजुर्ग, पुराने भी तो देखो ना कुकर बह के खा रहे जो, उन्होंने दाला पे खवाते जे। कितने दिमाग गया मेरा, पै गया जो थोड़े बुजुर्गों को पै गया जे। और ये वो बातें जो आपने हमें बताई हैं, ये मैंने को गार से नहीं ढूंढ ली बातें, ये आप लोगों ने हमें बताई हैं कि ये होता था। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और क्योंकि दुनिया में तब्दीली इसी वजह से आई है, अल्लाह के फजल से। हाँ, मिड़ मिड़ करके कुछ नहीं चाहना, इस दिन रखना, लम्मा पा लेना सारे बाबियां नूं असीं, उन्होंने मनने वालियां नूं, और कहने हाँ भी तौबा करो, कुरान और सुन्नत के रास्ते पे आ जाओ, अदरवाइज यही बेइज्जती तुम्हारी होती रहेगी। क्योंकि हमने दीन को बचाना है। तुम लोग काफिर होके मर जाओ, हिंदू होके मर जाओ, क्रिश्चियन होके मर जाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन जब इस्लाम का नाम लोगे फिर तुम्हें हम गद्दारी नहीं करने देंगे दीन के साथ। लोग पूछते हैं ना कि इंजीनियर साहब कुरान में है वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि लोगों के झूठे खुदाओं को गाली मत दो, वो अनजाने में तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। पहली तो बात है, मैं तुम्हारे बाबों को इस काबिल भी नहीं समझता कि उन्हें गाली दी जाए, क्यों दे, उसके बगैर ही वो मैंने मार दिए, बगैर गाली दिए, तो इस वेपन की तो जरूरत नहीं, गालियां तो तुम लोग देते हो। दूसरी बात, ये काफिरों के बारे में है कि काफिरों के झूठे खुदाओं को गाली नहीं देनी, गद्दारों के बारे में नहीं है। हाँ, इंडिया का फौजी पाकिस्तान में पकड़ा जाए तो उसको इक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के मुताबिक अमान मिलेगा, वकील मिलेगा। पाकिस्तान का फौजी गद्दारी कर दे तो फांसी चढ़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का फौजी है। लिहाजा जो मुसलमान होकर रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करेगा उसकी सजा और है, काफिर की और है। मैं बाबों पे इसलिए तपता हूं कि इन्होंने नबी का नाम यूज किया है। ये हिंदू होके मर जाए हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे, इज्जतें तुम हमारे नबी के नाम के ऊपर अवेल करो और उनके दीन के साथ ये कुछ करो, नहीं छोड़ा मैं ये थोड़ा को बाबा छड़ना, बिल्कुल मेरा एक नारे तुम्हारे बाबों को ले डूबा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।